गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। जुओ धोरण 12 भौतिक विज्ञान छेल्ला पाठमां આપણે કેટલાક વિશિષ્ટ પ્રકારના ડાયોડ વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ। ગઈકાલે એટલે કે અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે ફોટો ડાયોડની વાત કરી। ફોટો એટલે ફોટોન, ડાયોડ ઉપર फोटोन रूपी प्रकाश आपात करिए तो बंध तूटे अने एना फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन होलनो जोड़को उत्पन्न थाय अने ए मुक्त थयेला इलेक्ट्रॉन विद्युतना वहनमां मदद करे एटले आपणने विद्युत ऊर्जा प्राप्त थाय। टूंकमां फोटो डायोड प्रकाश ऊर्जानुं विद्युत ऊर्जामां रूपांतरण करे छे। जो मारे एनी संज्ञानी बात करवी छे, कदाच गया लेक्चर में संज्ञा बतावानी मारी रही गई थी। फोटो डायोड एक प्रकारनो डायोड ज छे, बराबर, जेमां पी अर्धवाहक एन अर्धवाहक फोटो डायोड ने हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ाय अने बहारथी तमारे फोटोन आपात करवाना, एटले बहारथी आ फोटोन पीएन जंक्शन डायोड पर आपात थाय छे अने बेंड वादना आधारे समझाय तो आपणे कि भाई अर्धवाहक में शुरुआत में बधा इलेक्ट्रॉन बंध में जकड़ायेला होय छे। कंडक्शन बेंड संपूर्ण खाली होय छे। वेलेन्स बेंड में इलेक्ट्रॉन बंधायेला होय छे। आ बेंड गैप ऊर्जा कहेवाय। जो विद्युतनुं वहन करावुं होय तो आ इलेक्ट्रॉन अहीं जवा जोईए, पण ए जवा माटे आ बेंड गैप ऊर्जा के एनाथी वधु ऊर्जा आपवी पड़े अने एटले तो आपणे आ प्रकाश ऊर्जा आपात करीए ने आपात थयेली प्रकाश ऊर्जा आ इलेक्ट्रॉन ने मळे अने इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मेळवीने ऊपर जाए। परिणामे अहीं कंडक्शन बेंड में इलेक्ट्रॉन आवे अने वेलेन्स बेंड में होल रचाय अने आ रीते मुक्त थयेला इलेक्ट्रॉन थी विद्युतनुं वहन थाय। तो आम प्रकाश ऊर्जा थी विद्युत ऊर्जा प्राप्त थई। जो अहींया ऊर्जा तमे आपी, ऊर्जा आपवाथी बंधमांथी इलेक्ट्रॉन निकळीने एटले के वेलेन्स बेंड में कंडक्शन बेंड में इलेक्ट्रॉन जाए अने वेलेन्स बेंड में कंडक्शन बेंड में इलेक्ट्रॉन ने मोकलवा माटे आपणे ऊर्जा आपवी पड़े, एटले ऊर्जानुं शोषण करीने आम गयो। जो आनाथी ऊंधी क्रिया थाय के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बेंड में वेलेन्स बेंड में संक्रांति करे तो ये ईजी जेटली के एनाथी ओછી ऊर्जावाळा विकिरणનું उत्सर्जन करे। जेम अहींया ऊर्जा आपवाथी नीचेथी ऊपर गयो एम एनाथी ऊंधું, जो उपरथी नीचे आवे तो ऊंधी क्रिया थाय, विकिरणનું उत्सर्जन थाय। अने आ ज सिद्धांत पर आधार राखी अने एलईडी बनाववामां आवी छे, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट LIGHT एमिटिंग डायोड। पहलो अक्षर LED, टूंकमां एलईडी कहेवाय। तमने प्रश्न पूछाय एलईडी पर टूंकनो लखो तो आपणे तो एलईडी ए फोटो डायोड थी तद्दन विपरीत छे। फोटो डायोड में प्रकाश आपात करीने बंध तोड़ीने इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा आपीने आपणे मुक्त करीए छीए अने एना फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन वेलेन्स बेंड में कंडक्शन बेंड में जाय छे। पण जो एनाथी ऊंधું थाय के भाई कंडक्शन बेंड में इलेक्ट्रॉन संक्रांति करीने वेलेन्स बेंडना होलमां बेसी जाय तो शू करे, ऊर्जानुं उत्सर्जन करे अने ऊर्जा उत्सर्जित थईने आपणे विकिरण स्वरूपे प्राप्त थाय अने प्रकाश स्वरूपे प्राप्त थाय, विकिरणनुं उत्सर्जन थाय। जोईए आपणे विगते लाइट एमिटिंग डायोड बनाववा माटे वधारे प्रमाणमां डोपिंग धरावतुं पीएन जंक्शन छे। एटले जो हवे आपणे बतावीए आ फोटो डायोडनी संज्ञा हती। हवे एलईडीनी आपणे चर्चा करीए मित्रों कि भाई एलईडी में छे तो आम पीएन जंक्शन डायोड ज के जेमां अर्धा भाग में पी अर्धवाहक बनाववानो, अर्धा भाग में एन अर्धवाहक बनाववानो, परंतु वधारे प्रमाण में डोपिंग करवानुं। आमां अशुद्धि वधारे नाखवानी अने अशुद्धि वधारे नाखो एटले मुक्त इलेक्ट्रॉननी संख्या पण वधु मळे। अहीं मेजोरिटी चार्ज कैरियर एवा मुक्त इलेक्ट्रॉन होय, माइनोरिटी में होल होय। पी अर्धवाहक में एल्युमिनियम ने नाखीए तो मेजोरिटी में होल मळे, पण डोपिंग એટલે અશુદ્ધિ વધારે નાખવાની
ફલ સ્વરૂપ આ ઇલેક્ટ્રોન અહીં જાય તો એ ડેપ્લેશન સ્તર રચાય, બરાબર. અહીં એલ્યુમિનિયમના ઋણ આયનો, અહીં આર્સેનિકના ધન આયનો રચાય. અને જો અશુદ્ધિનું પ્રમાણ વધુ રાખીએ તો આ ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ ઓછી હોય. આપણે અગાઉ એક વખત બતાવ્યું હતું કે અશુદ્ધિનું પ્રમાણ વધુ હોય તો ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ ઓછી હોય, બરાબર. તો હવે જો આ વિસ્તારમાં કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન નથી, બરાબર. જો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીં આવી શકે એવું કંઈક થાય તો જો ઇલેક્ટ્રોન જે મુક્ત છે અને હવે અહીંયા આવે તો આ હોલમાં બેસી જાય. જેમ અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત હોય તો એને અહીંયા કન્ડક્શન બેન્ડમાં બતાવીએ, મુક્ત એટલે વહન કરી શકે તેવા છે એટલે તેઓ બતાવીએ. અને હોલ તો બંધની અંદર જ હોય એટલે વેલેન્સ બેન્ડમાં હોલ હોય. જો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીં આવે તો આ હોલમાં આવીને બેસી જાય, આવી સંક્રાંતિ થાય તો એ વખતે શું કરે, વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે. પણ આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી મોકલવા માટે થોડી ઉર્જા તો આપવી પડશે, અને ઉર્જા આપવા માટે આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી મોકલવા માટે ધક્કો મારીને આમ લઈ જવાના છે. તો પછી ઇલેક્ટ્રોન ઋણ હોય તો આ બાજુ તમે બેટરીનો ઋણ ધ્રુવ જોડો અને આ બાજુ બેટરીનો ધન ધ્રુવ જોડો તો આ ઋણને અપા કરશે, એટલે અપાકર્ષણરૂપી ધક્કો મારીને ઉર્જા આપે. એટલે જો આ એનને કોની સાથે જોડવું જોઈએ, ઋણ સાથે, પીને ધન સાથે. તો આ કયા બાયસની વાત થઈ મિત્રો, ફોરવર્ડ બાયસ. આને કહેવાય બાયસ વોલ્ટેજ વી. તો એલઈડી હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડવી જોઈએ. તો જો એલઈડી એ વધારે પ્રમાણમાં ડોપિંગ ધરાવતું પીએન જંક્શન છે, એટલે કે અશુદ્ધિ વધારે નાખી હોય એવું પીએન જંક્શન છે, જે ફોરવર્ડ બાયસ દરમિયાન આપમેળે વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરી. કેમ કે ફોરવર્ડ બાયસ દરમિયાન આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી આમ જાય અને અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીં જઈને હોલમાં બેસી જાય. તો જો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોનને તમે ઉર્જા આપી હતી અને એ ઇલેક્ટ્રોન વધુ ઉર્જાવાળા હતા એટલે ગતિ કરીને અહીં ગયા, અને ગતિ કરે છે એટલે કન્ડક્શન બેન્ડના ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. પણ જ્યારે હોલમાં જઈને બેસી જાય તો કન્ડક્શન બેન્ડમાંથી વેલેન્સ બેન્ડમાં ગયા કહેવાય. અને ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા જાય તો આ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા જેટલી કે એનાથી ઓછી ઉર્જાવાળા પ્રકાશનું વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે. તો આ રીતે કે છે એ વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. આ ડાયોડને કાર્યરત રાખવા કયું બાયસ આપવાનું, ફોરવર્ડ બાયસ. તો યાદ રાખજો, OMR પૂછાય તો ફોટો ડાયોડ હંમેશા રિવર્સ બાયસ, કારણ કે ત્યાં વિદ્યુત ઉર્જા વાપરવાની નથી, ત્યાં વિદ્યુત ઉર્જા મેળવવાની છે. જ્યારે અહીંયા વિદ્યુત ઉર્જા વાપરવી પડશે આપણે બેટરીની, એમને તો કહીશું મફતમાં તો મળે નહીં ભાઈ. ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ મુજબ કંઈક ઉર્જા મેળવવા કંઈક ગુમાવવી પડે. તો એ પ્રકાશ ઉર્જા મેળવવી હોય તો બેટરીએ થોડી ઉર્જા વાપરવી પડે. તો આમ એલઈડી હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં હોય, ફોટો ડાયોડ હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં હોય. તો આ ડાયોડને કાર્યરત કરવા ફોરવર્ડ બાયસ આપવું પડે છે. વળી અહીંયા પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થઈને બહાર આવવો જોઈએ, અને બહાર આવી શકે એ માટે આ ડાયોડને પારદર્શક પડમાં, આવરણમાં રાખવામાં આવે છે કે જેથી ઉત્સર્જિત થયેલો પ્રકાશ ત્યાં થઈને બહાર નીકળી શકે. પીએન જંક્શનને જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે, જો આને તમે ફોરવર્ડ બાયસ આપશો તો આ ઇલેક્ટ્રોન, જો અત્યારે ઇલેક્ટ્રોન કયા અર્ધવાહકમાં છે મિત્રો, એન અર્ધવાહક, પણ એ કયો જવાના, પીમાં. તો ઇલેક્ટ્રોનનું એનથી પી તરફ વહન થશે. તો પીએન જંક્શનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે છે ત્યારે ઇલેક્ટ્રોન એનથી પી તરફ જાય છે. જો હોલનું બોલીએ તો હોલ ઊંધા જ હોય. જો અહીંથી કોઈ ઇલેક્ટ્રોન નીકળીને અહીં જાય તો અહીંયા કોઈ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન સિવાય ધારો કે કોઈ બંધમાંથી નીકળીને જાય તો બંધમાંથી નીકળે તો ઇલેક્ટ્રોન હોલને જોડી રચાય, પણ એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા અહીંના હોલમાં બેસી જાય તો અહીં હોલ પૂરાઈ જાય. પણ હાટ અહીં હોલ રચાય એટલે આપણને એવું લાગે કે હોલ અહીં ગયું, તો હોલ જાણે કે પીથી એન તરફ જાય. તો આમ ઇલેક્ટ્રોન એનથી પી તરફ જાય છે અને હોલ પીથી એન તરફ જાય છે. જો બંને વિસ્તારમાં તેઓ માઇનોરિટી વાહક બને છે. જો અહીંયા આ કયો અર્ધવાહક છે મિત્રો, પી અર્ધવાહક. અને પી અર્ધવાહકમાં મેજોરિટીમાં કોણ હોય, હોલ હોય, અને માઇનોરિટીમાં ઇલેક્ટ્રોન. પણ જો હવે અહીંથી તમારો એક ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ આવ્યો તો એ મેજોરિટીમાં હોલ છે, માઇનોરિટીમાં ઇલેક્ટ્રોન. તો અહીંયા તમારો અહીંથી આવેલો કણ અહીં માઇનોરિટી વિદ્યુતભાર વાહક તરીકે કામ કરશે. અહીંયા જો એન પ્રકારના અર્ધવાહકમાં મેજોરિટીમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હતા અને અહીંથી હવે હોલ આવ્યું
તો એ હોલ લઘુમતીમાં હોય. તો કહે છે કે ભાઈ જો બંને વિસ્તારમાં તેઓ માઇનોરિટી વાહકો બને છે. અહીં ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટીમાં બને, અહીં હોલ માઇનોરિટીમાં બને છે. જંકશનની સીમા પાસે આ માઇનોરિટી વાહકોની સંખ્યા જ્યારે ડાયોડને કોઈ બાયસ આપેલો ન હોય, જો પહેલાં તમે બેટરી ના જોડેલી હોય તો બેટરી ના જોડેલી હોય એ વખતે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઓછા હોય, અહીં હોલ ઓછા હોય. પણ હવે તમે બેટરી જોડશો તો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવશે. તો પહેલાં કરતો બાયસ વોલ્ટેજ આપેલો નહોતો એ વખતે જે સંખ્યા હતી એના કરતાં હવે બાયસ વોલ્ટેજ આપશો એટલે થોડા વધુ ઇલેક્ટ્રોન આવશે. તો ઇલેક્ટ્રોનની માત્રા વધશે, પેલી બાજુ હોલની માત્રા વધશે. તો બાયસ આપેલો ન હોય ત્યારે જે સંખ્યા હતી એની સંખ્યા કરતાં હવે માઇનોરિટી વાહકોની સંખ્યા તેઓ વધી જશે. અને એ બધા અહીંયા આવીને શામાં બેસી જશે? આ મેજોરિટી એવા હોલમાં બેસી જશે. કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન માઇનોરિટીમાં છે અને હોલ મેજોરિટી, તો અહીંથી એ હોલમાં બેસી જાય. એટલે આ મેજોરિટી કણો સાથે સંયોજન એમનું થઈ જાય. અહીંયા જો મેજોરિટીમાં ઇલેક્ટ્રોન હતો અને અહીંથી જાણે કે હોલ આવે તો હોલ ઇલેક્ટ્રોનનું સંયોજન થઈ જાય. તો આપણે કહીશું કે જેઓ જંકશન પાસેના મેજોરિટી વાહકો સાથે ફરી સંયોજાય છે. જો આ અર્થમાં વાત કરીએ તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીં આવીને આ હોલમાં બેસી જાય તો ઇલેક્ટ્રોન હોલનું સંયોજન થઈ જાય. અને એ સંયોજાય છે જેના ફળ સ્વરૂપ, એના પરિણામ સ્વરૂપે ફોટોનના સ્વરૂપમાં ઉર્જાનું ઉત્સર્જન થાય. તો અહીંથી તમારે ઉર્જા, પ્રકાશ ઉર્જા બહાર આવતી તમને જોવા મળશે મિત્રો. બરાબર? તો ઇલેક્ટ્રોનને જો ઉર્જા આપીએ તો વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જાય અને કન્ડક્શન બેન્ડમાં જઈને વહન કરાવે તો ત્યાં પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણથી એ ફોટોડાયોડ કહેવાય. પણ એનાથી ઊંધું કે ઇલેક્ટ્રોનને તમે વિદ્યુત ઉર્જા આપો કે જેથી ઇલેક્ટ્રોન ગતિ કરીને અહીંથી વેલેન્સ બેન્ડના હોલમાં બેસી જાય, યાની કે અહીંથી આ હોલમાં આવીને બેસી જાય, તો એ દરમિયાન ઊંધી સંક્રાંતિ થાય તો વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે. બરાબર? તો આમ વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય અને પરિણામ સ્વરૂપ આ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા જેટલી કે એનાથી સહેજ ઓછી ઉર્જા ધરાવતા ફોટોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. જ્યારે તમે આ ડાયોડને આપેલો આ ફોરવર્ડ બાયસ વોલ્ટેજ ઓછો હોય તો પ્રવાહ ઓછો વહેતો હોય, તો ડાયોડનો ફોરવર્ડ વિદ્યુત પ્રવાહ જ્યારે ઓછો હોય તો એ વખતે અહીંથી ઉત્સર્જિત થતા પ્રકાશની તીવ્રતા પણ ઓછી હોય. જેમ જેમ ફોરવર્ડનો પ્રવાહ વધતો જાય એમ પ્રકાશની તીવ્રતા વધે અને પ્રવાહ ક્યારે વધતો જાય કે વધુ માત્રામાં ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ, વધુ માત્રામાં ઇલેક્ટ્રોન જોઈએ. અહીંથી પાછું આ બેટરીનું ધન ધ્રુવ બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચીને લઈ જાય તો હોલ રચવાય, પાછા ઇલેક્ટ્રોન અહીં જોઈએ તો અહીં વધુમાં વધુ ઇલેક્ટ્રોન આવતા જ હોય, વધુ વધુ હોલ રચાતા જ હોય અને આમ ફટાફટ વહન થાય તો પ્રવાહ વધી જાય અને પ્રવાહ વધી જાય તો પ્રકાશની ઉત્સર્જનની તીવ્રતા પણ વધે. તો આમ ફોરવર્ડ પ્રવાહ વધે તેમ પ્રકાશની તીવ્રતા પણ વધતી જાય. બરાબર? એલઈડીને તમારે એટલો ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે છે કે જેથી પ્રકાશના ઉત્સર્જનની ક્ષમતા તમને મહત્તમ મળે. તમારે ગમે તેમ ઉર્જુર મોટી કે નાની બેટરી જોડવાથી રિઝલ્ટ સારું મળે એવું નહીં. કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની એલઈડીઓમાં તમારે ચોક્કસ પ્રકારનો બાયસ આપવો પડે કે જેથી પ્રકાશના ઉત્સર્જનની ક્ષમતા તમને મહત્તમ મળે અને તમને જોઈતી માત્રામાં તમે જેટલી તીવ્રતાવાળો પ્રકાશ મેળવવા માગતા હોય એટલો ઉત્પન્ન થાય. એલઈડી માટે પ્રવાહ વિરુદ્ધ વોલ્ટેજની લાક્ષણિકતા જો તમે એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો એટલે હું આ કાઢી નાખું મિત્રો. ચલો ઓકે. જો એલઈડી માટે અહીં ફોરવર્ડ બાયસમાં તમે જોડેલ છે તો ફોરવર્ડ બાયસની લાક્ષણિકતા આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે ભાઈ સિલિકોનના અર્ધવાહકમાં તમે ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડો તો વોલ્ટેજ વધે તો શરૂઆતમાં પેલું ડેપ્લેશન સ્થળ નાબૂદ કરવામાં થોડી ઉર્જા વપરાઈ જાય, પછી કોઈ એક વોલ્ટેજ પછી પ્રવાહ વધતો જાય અને આ વોલ્ટેજને આપણે થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ કહેતા હતા, કટ ઇન વોલ્ટેજ કહેતા હતા. તો એલઈડી માટે આ પ્રવાહ વિરુદ્ધ વોલ્ટેજની લાક્ષણિકતા આલેખ આપણા સિલિકોનના પીએન જંકશન ડાયોડના જેવો જેનો આલેખ મળે છે, પરંતુ ફરક એટલો કે એલઈડી માટે થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ વધુ હોય છે. એટલે આપણે અહીંયા આ થોડો વોલ્ટેજ બતાવ્યો એના બદલે એલઈડી માટે થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ વધુ એટલે થોડા વધુ વોલ્ટેજે આ ક્રિયા થતી હોય છે. એટલે થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ વધુ હોય છે. તમારે જુદા જુદા રંગના પ્રકાશ મેળવવા હોય તો એ રંગ માટે જુદા જુદા થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજવાળી એલઈડી વાપરવી પડે. તો દરેક રંગો માટે આ થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ જુદા જુદા હોય છે.
બીજું કે ભૂલથી જો એલઈડીને તમે ઊંધા બેટરીના છેડા આપી દો તો રિવર્સ થઈ જાય, અને સામાન્ય રીતે એલઈડી માટે રિવર્સ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ ઘણો નાનો, લગભગ 5 વોલ્ટની નજીકનો હોય છે, અને 5 વોલ્ટેજે તો શું થઈ જાય, બધું ડેમેજ થઈ જાય, કારણ કે વધારે પડતા બંધ તૂટી જાય અને વધુ પડતો પ્રવાહ વહેવા લાગે તો ડાયોડ ગરમ થઈ બગડી જાય. એટલે આપણે આને ભૂલથી પણ રિવર્સમાં ન જોડવી જોઈએ, કારણ કે એનો રિવર્સ બાયસ વોલ્ટેજ બહુ ઓછો 5 વોલ્ટ હોય છે, અને તમારી પાસે 10 વોલ્ટની બેટરી હોય, ભૂલથી તમે ઊંધા છેડા આપી દો તો બ્રેકડાઉન થઈ વધારે પડતો પ્રવાહ ઉત્પન્ન થઈને એલઈડી ગરમ થઈને બળી જાય. એટલે કહે છે કે ભાઈ એલઈડી માટે એલઈડીનો રિવર્સ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ ઘણો ઓછો, લગભગ 5 વોલ્ટની નજીકનો હોય છે. માટે કાળજી શું રાખવાની કે ડાયોડને એના 2 છેડા વચ્ચે ઊંચો રિવર્સ વોલ્ટેજ ન મળવું જોઈએ. એટલે ભૂલથી ઊંધા છેડા જોડી ઊંચા વોલ્ટેજની બેટરી લાગુ પાડી શકાય નહીં, નહીંતર આપણો એલઈડી ઉડી જાય. બજારની અંદર અત્યારે તમે જુઓ કે રંગબેરંગી પ્રકાશ આપતી એલઈડીઓ આપણને મળે છે. બજારની અંદર સામાન્ય રીતે લાલ રંગનો, પીળા રંગનો, નારંગી રંગનો, લીલા રંગનો અને વાદળી રંગનો પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરતી એલઈડી બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. મિત્રો, દૃશ્ય પ્રકાશનું ઉત્સર્જન મેળવવું હોય તો દૃશ્ય પ્રકાશ મેળવવા માટે જે એલઈડી વાપરીએ આપણે, એ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા ઇજીનું મૂલ્ય 1.8 EV, ઓછામાં ઓછું 1.8 EV હોવું જોઈએ. તમે જાણો છો કે દૃશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ, દૃશ્ય પ્રકાશ માટે લેમ્ડાનું મૂલ્ય 0.4 માઇક્રોમીટરથી 0.7 માઇક્રોમીટર, यानी कि 0.4 × 10⁻⁶ अथवा 4 × 10⁻⁷ मीटर थी 7 × 10⁻⁷ मीटर, यानी कि 4000 एंगस्ट्रॉम थी 7000 एंगस्ट्रॉम है. હવે આટલી તરંગ લંબાઈ તમારે ઉત્સર્જિત કરવી હોય, આટલી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ મેળવવો હોય તો તમારી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા ગણવી હોય તો ગણી શકાય. જો આપણે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા, ફોટોનની ઉર્જા, એનું સૂત્ર તમે જાણો છો, પેલા વિકિરણ અને દ્રવ્યના દ્વૈત સ્વભાવમાં આવતું, બરાબર. ઇજી બરાબર hc/λ. જો તમારે આટલી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ મેળવવો હોય તો બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કેટલી રાખવી જોઈએ? તો જો પ્લાન્ક અચળાંકની કિંમત 6.625 × 10⁻34, સીની કિંમત 3 × 10⁸, લેમડાની કિંમત 4 × 10⁻⁷. જો સાદુરૂપ આપશો તો જવાબ જૂલમાં આવશે, પણ જો જૂલના EV બનાવવા હોય તો 1.6 × 10⁻19 ભાગવું પડે. જો તમે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો તો જવાબ 3.1 EV, યાની કે એપ્રોક્સિમેટલી 3 EV આવે છે. પણ જો તમારે આ મોટી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ ઉત્સર્જિત કરવો હોય તો જો Hની કિંમત 6.625 × 10⁻34, સીની કિંમત 3 × 10⁸, લેમડાની કિંમત 7 × 10⁻⁷, અને EVમાં ફેરવવા 1.6 × 10⁻19 ભાગો તો આ જવાબ લગભગ 1.77, એટલે નજીકનો આંકડો લખીએ તો 1.8 EV. એટલે જો તમે આટલી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા લેશો તો તમને આટલી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ મળશે, અને આટલી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા લેશો તો આટલી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ મળશે. એટલે અહીંયા ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય આટલું તો એનાથી વધુ. એટલે આપણે લખીશું કે દૃશ્ય પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ 0.4 માઇક્રોમીટરથી 0.7 માઇક્રોમીટર અથવા 4000 એંગસ્ટ્રોમથી 7000 એંગસ્ટ્રોમ જેટલી મેળવવી હોય તો એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 3 EVથી 1.8 EVની વચ્ચેની હોવી જોઈએ, તો જ તમને એ દૃશ્ય પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય. એટલે તમને OMR પૂછાય મિત્રો કે દૃશ્ય પ્રકાશનું મૂલ્ય મેળવવા માટે ઓછામાં ઓછું મૂલ્ય કેટલું બેન્ડ ગેપ ઉર્જાનું? 1.8 EV, અને વધુમાં વધુ 3 EVનું હોવું જોઈએ, બરાબર. જો આટલા બેન્ડ ગેપ ઉર્જાવાળું તમે ડાયોડ વાપરો તો તમને આ તરંગ લંબાઈવાળા વિકિરણ પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. જુદા જુદા રંગ મેળવવા માટે, કારણ કે જુદા જુદા રંગની તરંગ લંબાઈઓ જુદી જુદી હોય,
અને જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ આપી હોય તો જો E બરાબર hc/λ, આના ઉપરથી લેમડાનું સૂત્ર કહ્યું hc/E. જો તમારે લાલ રંગની તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ લાવવો હોય તો અહીંયા ઈનો જવાબ બેન્ડ ગેપ ઉર્જા ઇજીનો જવાબ એવો કયો લ્યો કે જેથી આ સાદુરૂપ આપતો પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ લાલ રંગ જેટલી થાય, તો એ તમે ઇજી શોધી કાઢો. જો તમારે કોઈ બીજો રંગ લાવવો હોય તો એ રંગ લાવવા માટે જો આ તો બે અચળ છે પણ ખાલી ઇજી તમારે બદલવો પડે તો તમે એવી બેન્ડ ગેપ ઉર્જાવાળો અર્ધવાહક વાપરો કે જેથી તમારી તરંગ લંબાઈ તમે ઈચ્છો એ રંગની બને. બરાબર. ટૂંકમાં આપણે જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જાઓ પણ જુદી જુદી રાખવી પડે મિત્રો. તો આમ જુદા જુદા રંગ મેળવવા માટેની એલઈડી બનાવવા માટે તમારે જુદી જુદી અર્ધવાહક રચનાઓનો ઉપયોગ કરવો પડે. સામાન્ય રીતે જુદા જુદા રંગની એલઈડી બનાવવા માટે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ, ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ, ગેલિયમ એટલે Ga, આર્સેનાઇડ એટલે આર્સેનિક અને ફોસ્ફરસ એટલે P. આમનું સંયોજન વપરાય છે. હવે જો ગેલિયમ આના પ્રમાણ ચોક્કસ પ્રમાણ લેવું પડે. જો એ તમે ગેલિયમના 100% લો, ધારો કે ગેલિયમનો 1 પ્રમાણ રાખો તો આર્સેનિકનું તમારે જો આવું લખ્યું છે 1 - x px. હવે ધારો કે આ 100% લો તો આ તમારે 40% અને આ 60% લેવું પડે. તો 40-60 કરવા માટે આપણે અહીંયા 0.4 લખો અને હવે તો જો 0.4 એટલે 100 ગુણો તો 40%, એકમાંથી 0.4 જોયો તો 0.6 અને 0.6 નો 100 ગુણો એટલે 60% અને ઓનો 100 ગુણો એટલે 100%. તો જો આનો હિસ્સો 100% રાખો તો આનો 60% અને આનો 40%. બરાબર. તો આ કહેવાનો મતલબ એટલે તમારે ચોપડીમાં આ સૂત્ર લખ્યું છે GaAs 1 - x px. એક્સની કિંમત જો 0.4 તો 1 - 0.4 એટલે 0.6 અને આ Ga એટલે આપણું સૂત્ર આવું થાય Ga 0.6 એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ આ 100% તો આ 60%, 40%. આવો હિસ્સો રાખો. જો આ 0.3 લ્યો તો આ 0.7 થાય, તો આ 30%, 70%. તો એ પ્રમાણે ચોક્કસ રાખવું પડે. તો આવા ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોસ્ફાઇડ અર્ધવાહકોના સંયોજનોથી આવી એલઈડીઓ બનાવાય. જો તમારે લાલ રંગ મેળવવો હોય તો મેં કીધું એ પ્રમાણે ગેલિયમ આર્સેનિક અને ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ આવું જાળવવાનું 0.4 0.6 ના 1 એટલે કે આ 40%, 60%ના 100% જથ્થો પસંદ કરવાનો. અને આની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 1.9 EV છે અને તમે 1.9 EV ગણતરીમાં લો અને લેમડા શોધો તો એ લાલ રંગ જેટલી તરંગ લંબાઈનું વિકિરણ મળે છે. ઇન્ફ્રારેડ માટે ગેલિયમ આર્સેનાઇડ વપરાય છે. આ ફોસ્ફરસનો ઉપયોગ નથી કરવામાં આવતો અને એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 1.4 EV છે મિત્રો. બરાબર. જો આ એલઈડીનો ઉપયોગ તમને કયો જોવા મળે તો એલઈડીનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં રિમોટ કંટ્રોલમાં, આપણે રિમોટની આગળ નાની એલઈડી હોય છે. તમે એ રિમોટની સ્વિચ દબાવો તો ત્યાંથી આવો પ્રકાશ ઘણીવાર પારરક્ત કિરણો ઉત્પન્ન થાય જે તમે નળી વખતે જોઈ ન શકો. તો એ પારરક્ત વિકિરણો ઉત્સર્જિત કરતી એલઈડી છે. ઇન્ફ્રારેડ તરંગો ઉત્પન્ન કરતી એલઈડી છે. જે તરંગો આમ જતો ના દેખાય પણ એ સામે રાખેલા પેલા ફોટો સેલ ઉપર આપાત થઈને પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી આપે અને તમારી ટીવી ચાલુ કરી દે. તો રિમોટ કંટ્રોલમાં એલઈડી વપરાય. તો એ ઉપયોગો હું અહીં લખતો નથી પણ તમે ચોપડીમાં જોઈને ઉપયોગો લખજો. આટલું તો તમારે લખવાનું છે. તો રિમોટ કંટ્રોલમાં ચોરી રોકવા માટેના બર્ગલર એલાર્મની જે સિસ્ટમ એમાં પણ આ એલઈડી વપરાય છે. પ્રકાશીય સંચાર વ્યવસ્થામાં તમે જ્યારે ઓપ્ટિકલ ફાઇબરનો ઉપયોગ કરો તો ઓપ્ટિકલ ફાઇબરમાં પ્રકાશ જતો હોય તો આપણા સંદેશા વ્યવહારના જે તરંગો હોય એ ધ્વનિ તરંગોનું વિદ્યુત સિગ્નલ બનાવવું પડે અને ધ્વનિ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જા બનાવ્યા પછી વિદ્યુતમાંથી પ્રકાશ બનાવવા માટે એલઈડી વપરાય. તો આ સંદેશા પ્રકાશીય સંચાર વ્યવસ્થામાં પણ તો એલઈડી વપરાય છે. મિત્રો એકદમ પ્યોર સફેદ પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરતી એલઈડી બનાવવા માટેના સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. હવે તો શોધાઈ પણ ગઈ છે બજારમાં. અને એટલે હવે તો તમે જો પહેલાં હેલોજન બલ્બમાં આર્કવાળા ફિલામેન્ટવાળા જેને ઇન્કેન્ડેસન્ટ
લેમ્પ કહેવાય, ફિલામેન્ટવાળા લેમ્પ. જે તમે હેલોજન બલ્બ જ્યારે સ્વિચ વાળો તો પહેલાં એ ફિલામેન્ટ ગરમ થાય અને ધીમે 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 એનો પ્રકાશ વધતો જાય અને થોડા સમય પછી જ એ તેજસ્વી પ્રકાશ આપે. પણ હવે એલઈડીમાં એવું નથી. એલઈડીમાં તો તમે જેવી સ્વિચ વાળી એવો તમને પ્રકાશ મળે છે. જેથી હવે ફિલામેન્ટવાળા લેમ્પની જગ્યાએ હવે એલઈડીનો ઉપયોગ થાય છે. ઇનકેન્ડેસન્ટ લેમ્પની સરખામણીમાં એલઈડીના ઘણા ફાયદા છે મિત્રો. જેમ કે ફાયદાઓમાં આપણે પહેલો ફાયદો લખીએ તો એલઈડી એક તો ઓછા કાર્યકારી વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે છે. તમે આ ઓછો વોલ્ટેજ આપો તો પણ એ કામ ચાલુ કરી દે. તો ઓછા કાર્યકારી વોલ્ટેજ અને ઓછો પાવર વાપરે એટલે એલઈડી વાપરવાથી લાઇટ બિલ પણ ઓછું આવે. તો પહેલો ફાયદો ઓછા કાર્યકારી વોલ્ટેજ અને ઓછો પાવર વપરાય. બીજું, ઝડપી કાર્ય ગરમ થવા માટે સમય ના લે. પેલા ફિલામેન્ટવાળા ઇનકન્ડેન્સ લેમ્પની સરખામણીમાં આ જલ્દી ગરમ થઈ અને પ્રકાશનું ઉત્સર્જન કરી દે છે એટલે સમય લેતો નથી. ઉત્સર્જિત થતા પ્રકાશની બેન્ડવિડ્થ આપણે એ પ્રકાશ લગભગ 100 એંગસ્ટ્રોમથી 500 એંગસ્ટ્રોમની વચ્ચેની તરંગ લંબાઈવાળો એકરંગી પ્રકાશ મેળવી શકાય છે. વળી એલઈડી લાંબુ આયુષ ધરાવે છે એટલે તો કંપનીઓ ગેરંટી આપતી હોય છે 1 વર્ષ 2 વર્ષ એવું. તો લાંબુ આયુષ અને મજબૂત ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ સારી હોય છે મિત્રો. ઝડપથી ચાલુ બંધ કરવાની એની ક્ષમતાને કારણે ઘણી જગ્યાએ એનો સ્વિચ તરીકે ઓન ઓફ સ્વિચ તરીકે ઉપયોગ પણ થતો હોય છે. તો ફાયદાઓમાં ફરી એકવાર હું ફાયદા બોલી જાઉં. ઓછા કાર્યકારી વોલ્ટેજ ઉપર કામ કરે છે, ઓછો પાવર વાપરે છે, ઝડપી કામ કરે છે, ગરમ થવા માટે સમય લેતો નથી. બરાબર. ઉત્સર્જિત પ્રકાશની બેન્ડવિડ્થ લગભગ 100 એંગસ્ટ્રોમથી 500 એંગસ્ટ્રોમની વચ્ચેની. તો એટલાથી એટલા ગાળાનો એકરંગી પ્રકાશ તમને મળી શકે. લાંબુ આયુષ ધરાવે, મજબૂત હોય છે, ગેરંટી પણ મળતી હોય છે. ઝડપી ચાલુ બંધ થવાની ક્ષમતાને લીધે ઘણી જગ્યાએ ઓન ઓફ સ્વિચ તરીકેનો ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. જો એની સંજ્ઞા દોરવી હોય મિત્રો તો એલઈડીમાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય. હવે એલઈડી એક પ્રકારનો ડાયોડ જ. આ પી અર્ધવાહક, એન અર્ધવાહક. પણ એલઈડીમાં પેલી બેટરીની વિદ્યુત ઉર્જામાંથી પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થાય એટલે અહીંયા તમારું પ્રકાશ બહાર આવતો બતાવવાનું. તો આ કોની સંજ્ઞા? એલઈડીની. જો ફોટોડાયોડની સંજ્ઞા કે ફોટોડાયોડ, તો ફોટોડાયોડમાં ઊંધું. ફોટોડાયોડમાં આ પી અર્ધવાહક, પણ ફોટોડાયોડમાં તમે બહારથી ફોટોને અંદર આપાત કરવાના એટલે અહીંથી તમારા એરો પ્રકાશ અંદર જતો બધા કે આ ભાઈ ફોટોનની ઉર્જા એચની અને આ ઉત્સર્જિત થતા ફોટોન એચની ઉર્જાવાળો ફોટોન ઉત્સર્જિત થાય. આમાં તીર અંદર જવા દેવાનું, આમાં તીર બહાર આવવા દેવાનું. કારણ કે વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં, આ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જા. અને સાદો પીએન જંક્શન ડાયોડ એમાં આપણે કશું જ નહીં. બરાબર. આવું દોરી દેવાનું. આ સાદો પીએન જંક્શન ડાયોડ. જ્યારે જેનર ડાયોડ કે ભાઈ જેનર, તો જેનર ડાયોડમાં પણ આવી જ સંજ્ઞા હતી પણ અહીંયા આગળ અંગ્રેજી અક્ષર ઝેડ જેવું દોરતા હતા આપણે. આ જેનર ડાયોડની સંજ્ઞા છે. બરાબર. આ સાદો પીએન જંક્શન ડાયોડ. તો આ સંજ્ઞાઓ તમે યાદ રાખજો મિત્રો. તો જો આ માહિતીલક્ષી પ્રશ્ન છે તો આ બધું તમારે યાદ જ રાખવું પડશે મિત્રો. તો બોલો, આ એલઈડી ટૂંકમાં વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય. આ બેટરીની શક્તિ થોડી થોડી વપરાય, એ ઇલેક્ટ્રોનને અહીં ધકેલવાનું કામ કરો, પણ એ ઇલેક્ટ્રોન અહીં મુક્ત અવસ્થામાંથી હોલમાં જઈને બેસી જાય. એ વખતે મુક્તમાંથી હોલમાં જઈને બેસી જાય તો વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય. પણ આ હોલમાંથી હોય ખેંચી જવાનું કામ બેટરી કરશે. કારણ કે હોલ બધો ભરાઈ જાય તો પાછા ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંથી આવે? તો એ હોલ રચવો પડે ને. તો એ આ બેટરીનું ધન ધ્રુવ બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ખેંચીને હોલ રચી આપો તો પાછો એ હોલ રચાઈ જ હોય તો ઇલેક્ટ્રોન પાછા ફરી આવે. હવે ઇલેક્ટ્રોન ખાલી ન થાય એ માટે અહીંથી પાછા ઇલેક્ટ્રોન બેટરી ઉર્જા આપીને મોકલી જાય અને સતત કાર્ય ચાલુ રહે. ઓકે. તો આ એલઈડીની મેં વાત કરી. જો મિત્રો, સ્વાધ્યાયનો દાખલો 14.7 સહેલો દાખલો છે.
2.8 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બેન્ડ ગેપ ધરાવતો સેમિકન્ડક્ટરમાંથી પીએન જંક્શન ફોટોડાયોડ બનાવેલો છે. જો ફોટોડાયોડ છે જેની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા આપી છે, અને બેન્ડ ગેપ ઉર્જા એટલે આપણને યાદ છે જો કે ભાઈ આ કન્ડક્શન બેન્ડ હોય, આ વેલેન્સ બેન્ડ હોય, શરૂઆતમાં ઇલેક્ટ્રોન બધા વેલેન્સ બેન્ડમાં હોય, અને બેન્ડ ગેપ ઉર્જા એટલે આ બંનેની ઉર્જાનો તફાવત જે તમને આપેલો છે 2.8. એનો મતલબ કે જો આ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી અહીં પહોંચાડવા હોય, બંધમાંથી બહાર કાઢીને અહીં પહોંચાડવા હોય, તો તમારે 2.8 એવી ઉર્જા આપવી પડે કે એનાથી વધુ ઉર્જા આપવી પડે, કારણ કે બેન્ડ ગેપ ઉર્જાનું મૂલ્ય 2.8 એવી છે. તો અહીંથી તમે જે ફોટોન આપાત કરો એ ફોટોનની ઉર્જા જો 2.8 હશે કે એનાથી વધુ હશે તો આપણો ઇલેક્ટ્રોન આ બંધમાંથી નીકળીને અહીંયા જશે, અને પરિણામે વહન કરાવે તો પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય. તો આ પ્રકાશની એના ઉપર અસર થઈ એમ કે. પણ જો તમારા પ્રકાશની ઉર્જાઓ ઓછી હોય તો આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી હોય જાય જ નહીં. તો એવો પ્રકાશ તમે અહીં આપાત કરો તો કોઈ અસર થાય નહીં. એટલે આપણા ડાયોડ ઉપર પ્રકાશ આપાત કર્યો તો એને કોઈ ખબર પડે નહીં. તો એ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે શું 6000 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ, તો હવે તમે અહીંથી જે પ્રકાશ આના ઉપર આપાત કરો છો એની તરંગ લંબાઈ તમને આપવામાં આવી 6000 નેનોમીટર. તો નેનોમીટરના મેં મીટર કર્યા, તો શું આટલી તરંગ લંબાઈની પરખ કરી શકશે? એ કહેવાનો મતલબ કે આ પ્રકાશ તમે જે આપાત કર્યો એના દ્વારા આ બંધમાંથી ઇલેક્ટ્રોન નીકળીને અહીં જઈ શકશે? જો જઈ શકે તો અસર થઈ કહેવાય, એની પરખ થઈ કહેવાય, અને ના જઈ શકે તો ના થઈ કહેવાય. તો એક કામ કરીએ, આપાત વિકિરણની તરંગ લંબાઈ ઉપરથી આપાત વિકિરણની ઉર્જા ગણીએ. અહીં આપાત વિકિરણના ફોટોનની ઉર્જા એ આપણે ગણી નાખીએ. જો hc/λ પરથી E બરાબર બોલો એચની કિંમત 6.625 ગુણ્યા 10⁻⁻⁶, સીની કિંમત 3 ગુણ્યા 10⁻8 અને લેમડાની કિંમત 6 ગુણ્યા 10⁻⁶. જો આટલાનું સાદુરૂપ આપશો જુલ્મો જવાબ આવશે, અને આ જવાબ જુલ્મો આવે મિત્રો. બરાબર 3 દુ 6, જો આ 3 બે ભાગ ચાલશે, 2 હોય ભાગ ચાલે તો 2 તરી 6, 2 તરી 6 બરાબર ગુણ્યા બરાબર 3 દુ 6 અને 2 ભાગ ચાલે આટલા. હવે જો -6 પર જો તો +6, +6 ના +14, +14 ને -34 એટલે -20. આ જુલ્મો જવાબ આવે. જો ઈવીમાં ફેરવવા હોય તો 3.3125 ગુણ્યા 10⁻20 ને 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 એ ભાગી દો. તો જો આનું સાદુરૂપ આપીએ તો આ જવાબ 0.207 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ જેટલો આવશે. એનો મતલબ કે તમે અહીંથી જે પ્રકાશ આપાત કર્યો એની ઉર્જા આટલી છે, જ્યારે આપણે જે ડાયોડની વાત કરીએ છીએ એની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 2.8 છે. તો જો જરૂર છે 2.8ની અને તમે આપાત કર્યો આટલી ઉર્જા, તો પછી આ તો ઓછી પડે ભાઈ ઉર્જા, તો બંધ તૂટે નહીં, તો પછી ઇલેક્ટ્રોન આમથી આમ જાય નહીં, તો ફોટોડાયોડને કોઈ અસર થાય નહીં, એટલે આ વિકિરણની પરખ થઈ શકે નહીં. એટલે હવે આપણે શબ્દોમાં આવું કહી શકીએ જો કે ભાઈ વિકિરણના તરંગની પરખ કરવા માટે વિકિરણની ઉર્જા E એ પેલી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા Eg હોવી જોઈએ. એટલે કે વિકિરણની બેન્ડ ગેપ, આ વિકિરણની ઉર્જા બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કરતાં વધુ હોવી જોઈએ. અહીં Eg કેટલો છે મિત્રો? 2.8 અને E કેટલો છે? પોઈન્ટ. તો અહીં E ઇઝ લેસ ધેન Eg હોવાથી કહી શકાય કે
આપેલ તરંગ ની આપેલ ફોટોડાયોડ દ્વારા પરખ થઈ શકશે નહીં. આ આપણો જવાબ છે. ઉર્જા ઓછી પડી એમ એટલે કોઈ અસર થાય નહીં, એટલે ફોટોડાયોડને કંઈ ખબર જ ના પડે. એટલે આ રીતે તમારે દાખલો આપવાનો મિત્રો. આ દાખલાનો જવાબ આપવાનો. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દેજો.